Hello, Namaste. Welcome back to you again in online class of Sagarmatha Secondary English Boarding School. Today, I have come along with you with another part of Programming Language Concept Part 4. In this part, we will be discussing about Program Development Cycle. Program Development Cycle means Software Development Life Cycle, SDLC. So, let's begin this part, Programming Language Concept Part 4. First of all, I want to show you the lesson objective once again. Lesson objective, Programming Language Concept Lesson Objective 1. Here you can see. In Lesson Objective 2, you have studied about these points, these topics. In Lesson Objective Part 3, you have studied, yesterday you have studied about some popular high-level language. And today, we will be discussing about Lesson Objective 4. And here only one topic. Here you can see Program Development Cycle, PDC, or we can say in some book you can see SDLC. SDLC means Software Development Life Cycle. So both are similar, PDC or SDLC, both are similar. So we will discuss about, today I am going to tell you about Program Development Cycle in detail. So let's get started. First number, you have to understand what do you mean by PDC. What do you mean by Program Development Life Cycle or Program Development Cycle or Software Development Cycle? Here you have to understand, a computer is a man-made machine which cannot perform any task on its own. You know, computer is a man-made machine and it works according to our given instruction. Second number line, here you can see it needs correct set of instruction to perform any particular task. Whenever we want to do any work in the computer, it means we have to give our instruction to perform any particular task. It means it needs correct instruction. It means if our instruction is wrong, it also gives wrong output, wrong result. A set of instruction is called program. You know, a set of instruction is called program, because without program we cannot give our instruction to the computer. With the help of instruction we give our instruction. With the help of program we give our instruction to the computer to perform any particular task. A correct program can be written with the proper planning and its implementation. You can see there are different types of program available in the computer, and all programs are developed by somebody else, and the person who developed the computer program is called programmer. So that you have to remember, all the programs are developed by the programmer, and a correct program can be developed or written with the proper planning and its implementation. You are learning about programming language, so that after learning the programming language you will be able to develop the computer program, and you have to write the correct program, and you can create or you can develop a correct program. First of all, for this we have to follow the proper planning and its implementation. So next point, here you can see it is easy to write program for simple problem. If you want to write simple program, then it is very easy, it is very simple. But if you want to develop complex program, then it is very difficult to develop the complex program without making the proper plan. Because if you want to develop the complex program, first of all you have to make the plan, you have to make the proper plan, so that you can develop the program in very systematic manner, so that the program can produce meaningful output. Now another point you can see, so the programmers develop the program in a planned manner, including a series of steps. Whenever the programmer develop any program, first of all they also maintain a planned manner. They also make a plan for developing a complete and meaningful program. Here you can see the series of steps involved in the process of program development collectively is known as program development cycle. Now, I told you about this also. Whenever the programmer develop any program of the computer, they follow a series of steps. Whenever they do not follow the series of steps, then they cannot develop or they cannot create a complete or meaningful program. So that if the meaningful program is not created, the program can also not give the desired output or meaningful output. Next number point, here you can see program development cycle is also called software development life cycle.
प्रोग्रामरले कुनै पनि कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू डेभलप गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला तिनीहरू एउटा प्लान बनाउँछ। जस्तै सिभिल इन्जिनियरको हामी कुरा गर्छौं, जस्तै सिभिल इन्जिनियरले नै कुनै घरको आर्किटेक्चर बनाउन चाहन्छ भने, घर डिजाइन गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला तिनीहरू पनि के गर्छ, कस्टमरबाट रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्छ र रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गरिसकेपछि एकैपल्टमा घर बनाउनको लागि आदेश दिँदैन, तिनीहरू के गर्छ, त्यसलाई एनालाइज गर्छ। त्यसपछि एउटा सिस्टम तिनीहरू बनाउँछ, सिस्टम बनाइसकेपछि त्यसपछि नक्सा बनाउने गर्दछ, त्यसपछि त्यो नक्सालाई मात्रै पास गर्ने गर्दछ, त्यसपछि त्यो अनुसार अगाडि बढ्दछ। एकैपल्ट कुनै पनि प्रोग्रामरले पनि कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू डाइरेक्टली डेभलप गर्न सक्दैन, त्यसको लागि तिनीहरूलाई पनि केही सिरिज अफ स्टेप्सलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र प्रोग्रामको मिनिङफुल आउटपुट आउन सक्दैन, जसले गर्दा प्रब्लमहरू आउन सकिन्छ। कम्पनीमा पनि जस्तै स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर छ भने स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरूमा पनि प्रब्लम आउन सकिन्छ। त्यही भएर यो प्रोग्राम डेभलपमेन्ट साइकललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले प्रोग्रामलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। Now here you can see what are the different steps involved in the PDC or SDLC software development life cycle. PDC means program development cycle. It means what are the different steps which are followed by the programmer. Here you can see all the steps are given, but I have written some point here. Here you can see when the programmer develop any program, they follow the general program development cycle with number of steps. संसारको कुनै पनि प्रोग्रामरले कुनै पनि प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्छ भने सबभन्दा पहिला तिनीहरू कुनै न कुनै सिस्टमलाई फलो गर्छ, कुनै न कुनै सिरिज अफ स्टेप्सलाई फलो गर्ने गर्दछ र जुन स्टेप्सहरूलाई फलो गर्छ त्यो स्टेप्स म यहाँ सिस्टमेटिक तरिकाले लेखेको छु। फर्स्ट नम्बरमा प्रोग्रामरले के गर्छ, सेकेन्ड नम्बरमा प्रोग्रामरले के गर्छ, त्यसपछि one after another सबै हेर्न सक्छु। So these all are the steps. Here you can see when the programmer develop any program of the computer, first of all they follow the step. Here first number you can see analyze or define the problem. First of all they have to define the problem. Another you can see design the solution. Another code the program, testing and debugging the program, documentation of the program, and last number you can see implementation and maintenance of the program. प्रोग्रामरले कुनै पनि प्रोग्राम बनाउँछ भने सबभन्दा पहिला तिनीहरूले प्रब्लमलाई डिफाइन गर्छ। प्रब्लमलाई यो डिफाइन गर्छ कि हामी कसको लागि प्रोग्राम बनाउन गइरहेका छौं, कुन अर्गनाइजेसनको लागि हामी प्रोग्राम बनाउन गइरहेका छौं, हामी किन प्रोग्राम बनाउन गइरहेका छौं त्यसलाई पहिला डिफाइन गर्छ। किनभने सबभन्दा पहिला प्रब्लम आउनु पर्छ, जबसम्म प्रब्लम हुँदैन तबसम्म त्यसको सोल्युसन आउँदैन। सबभन्दा पहिला तिनीहरू प्रब्लमलाई के गर्छ, डिफाइन गर्छ र त्यो प्रब्लमलाई डिफाइन गरिसकेपछि त्यो प्रब्लमलाई एनालाइज पनि गर्छ। यो प्रब्लममा के कस्तो किसिमको इनपुट हुन सकिन्छ, के कस्तो किसिमको आउटपुट हुन सकिन्छ, कस्तो किसिमको हामीलाई स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो किसिमको डेटाहरू यसबाट डेटाहरू युजरले कलेक्ट गराउन सकिन्छ, कस्तो किसिमको मिनिङफुल आउटपुट यसबाट निस्किन सकिन्छ, सबै कुराको यहाँबाट एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। पहिला प्रब्लमलाई डिफाइन गर्दछ प्रोग्रामरले र त्यसपछि प्रब्लमलाई एनालाइज पनि गर्दछ। र सेकेन्ड नम्बरमा किनभने म अघि पनि भनेको थिएँ प्रोग्रामरले कुनै पनि कम्प्युटरको प्रोग्राम बनाउन स्टार्ट गर्छ भने डाइरेक्टली कम्प्युटरमा बसेर कोडिङ स्टार्ट गर्दैन। सबभन्दा पहिला उसलाई प्रब्लमलाई डिफाइन गर्नुपर्छ र त्यसपछि प्रब्लमलाई डिफाइन गरिसकेपछि एनालाइज गर्नुपर्छ। एनालाइज मतलब के, त्यो प्रब्लमको बारेमा सोच्नु, डिटेलमा अध्ययन गर्नु, त्यो प्रोग्रामको बारेमा डिटेलमा जबसम्म एनालाइज गर्दैन तबसम्म त्यो प्रोग्राममा कतिवटा इनपुट चाहिन्छ, कतिवटा आउटपुट चाहिन्छ, कस्तो किसिमको प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र कति मेमोरी चाहिन्छ यो पर्टिकुलर फिल्डको लागि, यसबाट सबै कुरा क्लियरली के गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ, एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। Okay, next number here you can see after analyzing the problem, after that next number design the solution. त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा प्रब्लमलाई राम्ररी तरिकाले एनालाइज गरिसकेपछि सेकेन्ड नम्बरमा सोल्युसनहरू पत्ता लगाउन थाल्छ। यसको मतलब थर्ड नम्बरमा कोडिङ दिएको छ, कोडिङ स्टार्ट गर्दैन, सेकेन्डरी नम्बरमा आएर कोडिङ स्टार्ट गर्दैन, किनभने कोडिङ भनेको थर्ड नम्बरमा स्टार्ट गर्छ। सबभन्दा पहिला डिजाइन द सोल्युसन। जस्तै हामी इन्जिनियरको कुरा गर्छौं, जस्तै सिभिल इन्जिनियरले कुनै पनि मान्छेलाई घर बनाउनु रहन्छ भने सिभिल इन्जिनियर अथवा आर्किटेक्चर इन्जिनियर कहाँ जान्छ भने सबभन्दा पहिला तिनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्टले, कस्टमरले आफ्नो रिक्वायरमेन्टलाई इन्जिनियरलाई सुनाउँछ र इन्जिनियरले राम्ररी तरिकाले उसको प्रब्लमलाई, उसको रिक्वायरमेन्टलाई सुन्ने गर्दछ र त्यसपछि त्यो सबै रिक्वायरमेन्टलाई एउटा पेपरमा लेख्ने गर्दछ कि कतिवटा रुम चाहिन्छ, कस्तो किसिमको रुम चाहिन्छ, कति जमिन छ, सबै कुराले के गर्दैछ कलेक्सन गरेर पेपरमा लेख्छ र त्यसपछि एकैपल्ट के नक्सा बनाएर दिइहाल्छ, एकैपल्ट म्याप बनाएर दिइहाल्छ कस्टमरलाई, होइन एकैपल्ट नक्सा बनाएर अथवा डिजाइन बनाएर दिँदैन। सेकेन्ड नम्बरमा उसले केही टाइम लिन्छ र त्यसपछि डिजाइन गर्दछ सोल्युसन। मतलब यति यसको रिक्वायरमेन्ट हो, यति योसँग यो मान्छेसँग जमिन छ, ल्यान्ड छ भने कस्तो किसिमको यसमा आर्किटेक्चर बन्न
हुन सक्छ, कस्तो किसिमको बिल्डिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन सकिन्छ, सबभन्दा पहिला एनालाइज गरेर डिजाइन द सोल्युसन, त्यसपछि त्यो प्रब्लमको सोल्युसनलाई डिजाइन गर्दछ, पेपरमा डिजाइन गर्दछ। सेम द प्रोग्रामर अल्सो डिजाइन द सोल्युसन अफ द प्रब्लम आफ्टर कलेक्टिङ द रिक्वायरमेन्ट फ्रम द कस्टमर, आफ्टर एनालाइजिङ द प्रब्लम एन्ड सो द्याट दे क्यान इजिली डिजाइन द सोल्युसन। र डिजाइन द सोल्युसनमा के आउन सकिन्छ, जस्तै एल्गोरिदम बनाउन सकिन्छ, फ्लो चार्ट बनाउन सकिन्छ, स्युडो कोड देख्न सकिन्छ। यसको मतलब डिजाइन द सोल्युसनमा वन बाई वन, मतलब फर्स्ट नम्बरमा के गर्नुपर्छ यो प्रब्लमलाई सोल्युसनमा कन्भर्ट गर्नको लागि, सेकेन्ड नम्बरमा मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, थर्ड नम्बरमा मलाई के गर्नुपर्छ, यसरी वन आफ्टर एनअदर तिनीहरूले त्यो पर्टिकुलर प्रब्लमको सोल्युसन डिजाइन गर्छ। र त्यो डिजाइनमा तिनीहरू फर्स्ट नम्बरमा मलाई कुन काम गर्नुपर्छ, सेकेन्ड नम्बरमा के गर्ने, थर्ड नम्बरमा के गर्ने, यसरी यो सेकेन्ड नम्बरको स्टेपमा नै, सेकेन्ड नम्बरको फेजमा नै तिनीहरू सबै कुराको के गर्ने गर्दछ, सबै कुराको एनालाइसिस गरेर राख्ने गर्दछ, डिजाइन एउटा बनाउने गर्दछ। र प्रोग्रामरहरूले डिजाइन बनाउँदा एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट र स्युडो कोडको युज गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा म राम्ररी तिमीहरूलाई भन्नेछु। थर्ड नम्बरमा नेक्स्ट हियर यु क्यान सी कोड द प्रोग्राम आफ्टर डिजाइनिङ द सोल्युसन अफ द प्रब्लम, देन दे क्यान code, they can start coding of the program using any programming language. So this is the third phase, coding the program of the third phase. It means after analyzing the problem, after designing the solution of the problem, they start coding of the program. त्यसपछि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मद्दतबाट, जस्तै सी भयो, जावा भयो, पीएचपी भयो, अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मद्दतले तिनीहरू कोडिङ लेख्न स्टार्ट गर्छ। प्रोग्रामरहरूले कोडिङ लेख्न स्टार्ट गर्छ, किनभने कोडिङ भनेको प्रोग्रामिङको सबैभन्दा ठूलो पार्ट हो। कोडिङ जबसम्म राम्ररी तरिकाले गर्दैन तबसम्म प्रोग्रामले मिनिङफुल आउटपुट दिँदैन। यसको मतलब जति पनि स्टेप्सहरू छ एक आपसमा इन्टर रिलेटेड छ, कुनै पनि स्टेप्सलाई हामी इग्नोर गर्छौँ भने हामी एउटा मिनिङफुल अथवा एउटा करेक्ट प्रोग्राम डेभलपमेन्ट गरेर इन्ड कस्टमरसम्म हामी डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। ओके, नेक्स्ट नम्बर हियर यु क्यान सी कोड द प्रोग्राम। र के कोडिङ गरिसकेपछि हामी प्रोग्रामलाई डाइरेक्ट डेलिभर गरिदिने कि हामी कस्टमरलाई डाइरेक्ट पठाइदिने कि म प्रोग्राम बनाइसकेको छु, ल यो तपाईको सफ्टवेयर हो, तपाईँ यसलाई युज गर्नु होइन। हामी यस्तो कदापि गर्ने छैनौँ। यदि यस्तो गर्छौँ भने यो ठूलो मिस्टेक हुन सक्छ, किनभने हाम्रो प्रोग्राम जबसम्म हामीबाट टेस्ट भएको छैन, जबसम्म हामीबाट चेक भएको छैन यो प्रोग्रामले वर्किङ गरिरहेको छ कि छैन। फर्स्ट नम्बर आफ्टर कोडिङ द प्रोग्राम वी हैव टु चेक वेदर द प्रोग्राम इज वर्किङ करेक्टली or not. Whenever we do not test the program, whenever we do not modify the error in the program, whenever we do not detect the error in the program and we cannot correct the program, we should not deliver the program to the end user. त्यही भएर कोड गरिसकेपछि डाइरेक्ट हामीलाई कस्टमरलाई के गर्नु हुँदैन, डेलिभर गर्नु हुँदैन। नेक्स्ट नम्बर हियर यु क्यान सी आफ्टर कोडिङ द प्रोग्राम, फोर्थ नम्बर फेज यु क्यान सी टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ द प्रोग्राम। टेस्टिङ भनेको हामी कोडिङ गरिसकेपछि प्रोग्रामलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफ्नै सिस्टम, आफ्नै कम्प्युटरमा पहिला चेक गर्छौँ मैले लेखेको प्रोग्राम राम्ररी तरिकाले कस्टमरको कम्प्युटरमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, इनपुट लिइरहेको छ कि छैन, आउटपुट दिइरहेको छ कि छैन, कस्तो किसिमको इनपुट फिल्डहरू एक्सेप्ट गरिरहेको छ, कस्तो किसिमको प्रोसेस गरिरहेको छ, कस्तो किसिमको आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट दिइरहेको छ कि छैन, कस्तो कुनै प्रब्लमहरू त आइरहेको छ कि छैन, यो सबै कुरालाई हामीले यहाँबाट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एरर फ्री प्रोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि केही प्रब्लमहरू आयो भने, केही मिस्टेक्सहरू आयो भने, केही एरर अथवा बगहरू आयो भने, गल्तीहरू आयो भने त्यसलाई डिबग गर्नुपर्छ। डिबग भनेको सच्याइदिनु पर्ने हुन्छ। When we found any error in the program, when we found any mistake in the program, at the same time we should also debug the program so that the program can be made error free. र एरर फ्री भइसकेपछि त्यति बेला पनि हामीलाई प्रोग्रामलाई के एन्ड युजरलाई डेलिभर गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि ल तपाईको सफ्टवेयर रेडी भइसकेको छ, टेस्ट पनि गरिदिएको छु, डिबग पनि गरिदिएको छ, अब तपाईको प्रोग्राममा कुनै पनि मिस्टेक छैन, कुनै पनि बग छैन, अब तपाईको प्रोग्राम एकदम राम्ररी तरिकाले काम गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि फिफ्थ नम्बरमा हामीलाई डकुमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम। डकुमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राममा कस्तो किसिमको सोर्स कोडको युज भएको छ, त्यसपछि प्रोग्रामको डिटेलको जानकारी यहाँ हामी राख्नेछौँ। प्रोग्रामलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, प्रोग्राम अब एकछिनको लागि एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरले, एउटा सफ्टवेयर डेभलपरले प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट गरेको छ र पछि गएर त्यो कस्टमरलाई चलाउने बेलामा कुनै किसिमको एरर आयो भने, यदि डकुमेन्टेसन लेखेको छैन भने त्यो एन्ड युजर, त्यो कस्टमर अर्को प्रोग्रामर कहाँ गयो भने तब सजिलै तरिकाले त्यो प्रोग्राममा कुनै मोडिफिकेसन गर्न सक्दैन, पत्ता लगाउन सक्दैन कि कहाँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ एरर आउन सकिन्छ, के को लागि लेखेको छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको भ्यारिएबल युज गरेको छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कन्स्ट्यान्ट युज गरेको छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको स्ट्रक्चर युज गरेको छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको सिन्ट्याक्स युज गरेको छ,
अर्को प्रोग्रामरले सजिलै तरिकाले पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यही भएर डकुमेन्टेसनको भित्रमा कमेन्टहरू लेखेको रहन्छ प्रोग्रामरले, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको स्टेटमेन्टको युज गरेको छ, के कुराको लागि युज गरेको छ, कुन भ्यारिएबलको युज गरेको छ, किन युज गरेको छ, कतिवटा भ्यारिएबल युज गरेको छ, सबै कुरा डकुमेन्टेसनमा युज गरेको रहन्छ। जसले गर्दा ओरिजिनल प्रोग्रामरले पनि डकुमेन्टेसनको मद्दतले गर्दा फेरि पनि प्रोग्राममा मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ, फेरि पनि प्रोग्राममा चेन्जेसहरू गर्न सकिन्छ र अर्को प्रोग्रामरले पनि यसमा केही चेन्जेस गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग चेन्जेस गर्न सकिन्छ डकुमेन्टेसनको मद्दतले। हामी यसलाई सजिलै तरिकाले एउटा इक्जाम्पलको मद्दतले हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै हामी पसलबाट औषधि किनेर ल्याउँछौं भने त्यसमा पनि म्यानुअलहरू दिएको रहन्छ कि औषधि कसरी खाने, कति टाइममा खाने, कुन टाइममा खाने, कतिपल्ट खाने, त्यसमा सबै कुरा दिएको रहन्छ। डकुमेन्टेसन भनेको एउटा म्यानुअल नै भयो प्रोग्राम कसरी युज गर्ने र यसको पूरा डिटेल इन्फर्मेसन दिएको रहन्छ डकुमेन्टेसनको भित्रमा। एन्ड after writing the documentation of the program, then we can implement the program, we can implement the software to the end user, to the customer's computer, to the user's computer. यति कुरा लेखिसकेपछि हामीलाई आफै गएर कस्टमरको कम्प्युटरमा, युजरको कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भनेको त्यो सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु हो, इन्स्टल गरिदिनु पर्ने हुन्छ र इन्स्टल गरिदिएपछि के हामीलाई निश्चित भइहाल्नु पर्छ अब हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन, हैन। अर्को काम पनि हाम्रो छ, प्रोग्रामरको अर्को पनि रिस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यसपछि त्यसलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने युजरले तपाईको सफ्टवेयर कसरी चलाउनेको बारेमा जानकारी नहुन सकिन्छ, त्यसलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेनिङ प्रोभाइड गरिदिएपछि कहिलेकाहीँ कुनै मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो, बीचमा कुनै एरर आयो प्रोग्राम चलाउने बेलामा भने प्रोग्रामरहरूले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, मेन्टेनेन्सको सर्भिस पनि युजरहरूलाई, कस्टमरहरूलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हियर यु क्यान सी दिज अल आर द स्टेप्स इन्भल्भड इन पीडीसी। यसको मतलब एउटा प्रोग्रामरले कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट गर्छ भने यो स्टेप्सहरूलाई फलो गर्दा एउटा मिनिङफुल प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यसको कम्पनीको प्रोग्रामहरू सजिलै तरिकाले ठाउँ ठाउँमा के हुन सकिन्छ, डेलिभर हुन सकिन्छ र एउटा राम्रो आफ्नो कम्पनीको अर्गनाइजेसनको पहिचान गर्न सकिन्छ। नाउ आई वान्ट टु शो यु every steps in detail one after another. Here you can see define or analyze the problem. I hope you understood a little bit, not 100%, but I hope you understood 40% or 50% about this SDLC. What do you mean by SDLC? What are the different steps? What are the different stage of SDLC? Here you can see define or analyze the problem. Once again I'm going to tell you everything in detail. Here first number you have to understand this is the first step. This is the first and very important step of the program development cycle, because I told you when you start developing any software of the computer, first of all you have to define the problem, and after defining the problem it is also compulsory, it is also very important to analyze the problem, because whenever you do not analyze the problem you cannot develop the correct program for the end user, for the customer. Here you can see before attempting to develop any program, it is necessary to develop some programming techniques and should analyze the problem that would help to design efficient and error-free program. Here I told you about this also. When you develop any program, it is necessary to develop some programming techniques so that you can easily analyze the problem, and that will also help you to make error-free program. Because whenever you do not analyze the problem, जबसम्म प्रब्लम को राम्ररी तरिकाले हामी स्टडी गर्दैनौं, एनालाइसिस गर्दैनौं, सोच्दैनौं, तबसम्म हामी एरर फ्री प्रोग्राम बनाउन सक्दैनौं। पहिला हामी कस्टमरलाई सुन्छौं, त्यसपछि पहिला हामी युजरलाई सुन्छौं, उसको रिक्वायरमेन्टलाई राम्ररी तरिकाले सुन्छौं र रिक्वायरमेन्टलाई बुझिसकेपछि हामी त्यसपछि प्रब्लमको पहिचान गर्छौं, हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं र त्यो अनुसार हामी के गर्दिन्छौं, प्रोग्रामहरुको डेभलपमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्दिन्छौं। Next number here you can see, first of all the programmers should collect the requirement from the customer. First of all, the programmers should collect the requirement from the customer and should study and analyze the problem correctly. So this is the main responsibility of the programmer. The programmer should collect all the requirement from the customer and should study and analyze the problem correctly. Next number here you can see, before we start designing solution or coding the program, we must fully need to understand the nature of the problem and what we want the program to do. In first number slide also I told you, before we starting
बिफोर वी स्टार्ट डिजाइनिङ सोल्युसन, हामी कुनै पनि प्रब्लमको डिजाइन सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिला, कोडिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई सबभन्दा पहिला त्यो प्रब्लमको नेचरलाई बुझ्नु जरुरी रहन्छ कि यो प्रोग्रामबाट हामी के गर्न चाहन्छौँ, यो प्रोग्रामले कस्तो किसिमको आउटपुट दिन सकिन्छ, यो एकदम जरुरी हुन्छ। जबसम्म हामी नेचर बुझ्न सक्दैनौं तबसम्म हामी प्रब्लमको हामी डिजाइन सोल्युसनहरू निकाल्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी कोडिङ लेख्न सक्दैनौं। Whenever we do not identify the nature of the problem, we cannot design the solution of the problem, and it is also very tedious task for the programmer to write the coding of the program. It is impossible. Now next here you can see it is so hard to find the solution of the problem whenever we do not understand the requirement collected from the end user. So first of all, when you collect the requirement from the end user, when you collect the requirement from the user, first of all you have to understand, you have to listen them properly so that you can understand the nature of the problem. Next here, at this stage the programmer determines what output user needs from the program and what input user should give to the program. Here you have to also know, here you have to also identify what type of output should give this program and what type of input should accept this program. Everything should be understood clearly. So this is the first step of the SDLC or PDC. Now second number, here you can see design the solution, and after analyzing the problem, this is also very important to design to find the solution of the problem. Here you can see after analyzing the problem, the developer needs to design the solution to solve the प्रब्लम करेक्टली. जब हामी प्रब्लमलाई राम्ररी तरिकाले एनालाइज गरिहाल्छौँ, हामीलाई यसको मतलब कि डेभलपरलाई डिजाइन द सोल्युसन, यसको मतलब सोल्युसनहरू डिजाइन गर्नको लागि कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन, यसको मतलब हामी करेक्टली तरिकाले डिजाइन सोल्युसनहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ. द प्रोग्रामर क्यान सेलेक्ट एनी program design tools to divide the problem into several steps. र हामीसँग तीनवटा चारवटा प्रोग्राम डिजाइन टुल्सहरू अवेलेबल छ, जस्तै एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट र स्युडो कोड भनेको प्रोग्राम डिजाइन टुल्स हो. हामी यो एनालाइज गरिसकेपछि यो टुल्सहरूलाई युज गर्छौं, जसको मद्दतबाट हामी सजिलै तरिकाले प्रब्लमहरूलाई सेभरल स्टेप्समा डिभाइड गर्न सक्छौं. म तिमीहरूलाई प्रोग्राम डिजाइन टुल्स को बारेमा पनि नेक्स्ट च्याप्टरमा भन्ने छु. एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट र स्युडो कोड को बारेमा पनि भन्ने छु. जबसम्म एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्युडो कोड बुझ्न सक्दैनौ तबसम्म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को बारेमा पनि राम्ररी बुझ्न सक्दैनौ. त्यही भएर पछि म तिमीहरूलाई यसको बारेमा पनि भन्ने छु. तर तिमीहरूले यति मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट र स्युडो कोड भनेको प्रोग्राम डिजाइन टुल्स हो. दिज अल आर द प्रोग्रामिङ डिजाइन टुल्स, एन्ड विथ द हेल्प अफ प्रोग्राम डिजाइन टुल्स वी क्यान फाइन्ड द सोल्युसन अफ द प्रब्लम. Program design tools are very much helpful to the programmer to analyze the problem logic. यसको मद्दतबाट हामी प्रोग्रामको लोजिकलाई सजिलै तरिकाले एनालाइज गर्न सक्छौं र यो बुझ्न सक्छौं कि यो प्रोग्राममा कतिवटा इनपुट हुन सकिन्छ, कतिवटा आउटपुट हुन सकिन्छ, कतिपल्ट हामीलाई कुन सिन्ट्याक्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन स्टेटमेन्टको युज गर्नुपर्ने हुन्छ. यसबाट हामी सबै कुरा फाइन्ड गर्न सक्छौं. Program design tools are also called problem solving tools. In second number step, we have to use program design tools like algorithm, flowchart and pseudocode are called program design tools. Now next number, here you can see coding the program. In third number stage we have to follow coding the program. This stage is called coding the program. And after writing the solution of the after finding the solution of the problem, design of the solution. Next number, third number, we have to follow this step. This stage, coding the program. Once the program logic and structure is designed, the programmer can pay attention in coding of the program. जब हामी प्रोग्रामको डिजाइन राम्ररी तरिकाले बनाउन सक्छौं, सोल्युसन राम्ररी तरिकाले बनाउन सक्छौं कि फर्स्ट नम्बरमा कुन के काम गर्नुपर्छ कोडिङ गर्ने बेलामा, सेकेन्ड नम्बरमा कुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ, थर्ड नम्बरमा कुन कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई त्यतिबेला कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन. त्यतिबेला हाम्रो माइन्ड एटेन्सन रहन्छ, हाम्रो ध्यान एटेन्सन रहन्छ मात्रै कोडिङमा. यदि कोडिङ गर्ने बेलामा पनि हामीलाई डिफरेन्ट किसिमको कुराहरुको लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो भने हाम्रो कोडिङ सही हुन सक्दैन र हाम्रो प्रोग्रामले करेक्ट आउटपुट दिन सक्दैन, हाम्रो प्रोग्रामले डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्युस गर्न सक्दैन, हाम्रो प्रोग्राम रङ हुन सकिन्छ र एरर फ्री हुन सक्दैन. Next number, in this stage the programmer write the actual code of the program using suitable high level programming language. यही स्टेजमा प्रोग्रामरहरूले सुइटेबल आफू कम्फर्टेबल फिल गर्ने हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई युज गर्न सकिन्छ, जस्तै सी भयो, जावा भयो, पीएचपी भयो, पाइथन भयो, भिजुअल बेसिक .NET भयो. यो कुनै पनि प्रोग्रामिङ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई युज गर्न सकिन्छ र त्यसपछि एक्चुअल कोड अफ द प्रोग्राम स्टार्ट गर्न सकिन्छ, कोडिङ लेख्न स्टार्ट गर्न सकिन्छ. र
उनीहरूले प्रोग्रामरहरूले केलाई फलो गर्न सकिन्छ एल्गोरिदम फ्लो चार्ट र स्युडो कोडहरूलाई फलो गर्नेछ कुनै एउटा प्रोग्राम डिजाइन टुल्स युज गर्नेछ र तिनीहरूलाई फलो गर्ने प्रोग्रामरहरूले गर्नेछ नेक्स्ट नम्बर हियर यू क्यान सी द प्रोग्रामर फलो द एल्गोरिदम फ्लो चार्ट और स्युडो कोड while कोडिङ द प्रोग्राम जब प्रोग्रामरहरूले कुनै पनि प्रोग्रामको एक्चुअल कोड लेख्न स्टार्ट गर्छ भने तिनीहरू एल्गोरिदमलाई पनि फलो गर्न सकिन्छ फ्लो चार्टलाई पनि फलो गर्न सकिन्छ अथवा स्युडो कोडलाई फलो गर्न सकिन्छ जसको मद्दतबाट प्रोग्रामको रियल डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ एरर फ्री प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ दिस इज द मेन फेज अफ एसडीएलसी कोडिङ द प्रोग्राम दिस इज द मेन फेज अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल किनभने प्रोग्रामको रियल डेभलपमेन्ट कोडबाट नै हुने गर्दछ त्यो सबै प्लानहरू हो र प्लान अनुसार हामीलाई कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ थर्ड नम्बरमा आएर हामीलाई कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नाउ नेक्स्ट नम्बर टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ द प्रोग्राम आफ्टर कोडिङ द प्रोग्राम वी शुड नट डेलिभर द प्रोग्राम टु द एन्ड युजर डाइरेक्टली के हामी कोडिङ गरिसकेपछि एन्ड युजरलाई प्रोग्रामलाई डाइरेक्ट हामी डेलिभर गरिदिने दिइहाल्ने कि ल तपाईको सफ्टवेयर डेलिभर तपाईको सफ्टवेयर रेडी भइसकेको छ म कोडिङ गरिदिएको छु अब तपाई आफ्नो घरमा गएर टेस्ट गर्नु होला डिबग गर्नु होला सबै कुरा आफ्नै घरमा गएर गर्नु होला चेक गर्नु होला इनपुट एक्सेप्ट गरिरहेको छ कि छैन आउटपुट एक्सेप्ट दिइरहेको छ कि छैन हैन हामीले नै के गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिबग गर्नुपर्ने हुन्छ वी हैव टु फाइन्ड द error in the program if the program is not working properly correctly we have to check the error in the program and after checking the errors we have to debug the program also here you can see the process of detecting and removing the error in the program is called testing and debugging the program हाम्रो प्रोग्राममा भएको एररहरूलाई फाइन्ड गर्नुलाई नै के भनिन्छ टेस्टिङ द प्रोग्राम र त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ ओन्ली द एरर फ्री प्रोग्राम क्यान प्रोड्युस एरर फ्री आउटपुट सबैलाई थाहा छ एरर फ्री प्रोग्रामले मात्र एरर फ्री आउटपुटलाई प्रोड्युस गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ एरर क्यान कम इन द प्रोग्राम वाइल टेस्टिङ जब हामी प्रोग्रामलाई टेस्टिङ गर्छौं भने डिफरेन्ट किसिमको एररहरू आउन सकिन्छ डिफरेन्ट किसिमको एरर भनेपछि सिन्ट्याक्स एरर पनि आउन सकिन्छ कुनै बेला रन टाइम एरर पनि आउन सकिन्छ र कुनै बेला लोजिक एररहरू पनि आउन सकिन्छ यो सबै एररहरूको टाइप हो यो बग्सहरूको टाइप हो मिस्टेकहरूको टाइप हो सिन्ट्याक्स एरर यो आउन सकिन्छ कुनै बेला हाम्रो सिन्ट्याक्स स्ट्रक्चरहरू दिएको स्ट्रक्चरहरू अथवा सिन्ट्याक्सहरूको आधारमा हामी कोडिङ गर्दैनौं कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रक्चरहरूमा मिस्टेक गर्दिन्छौं सिन्ट्याक्सहरू लेख्नमा मिस्टेक गर्दिन्छौं भने त्यतिबेला यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू हाम्रो प्रोग्राममा आउन सकिन्छ देखाउन सकिन्छ सिन्ट्याक्स एरर and another you can see runtime error this error occurs at runtime यो आउने गर्दछ रन टाइममा जतिबेला हामी प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्छौं चलाउँछौं त्यतिबेला यो एररहरू आउन सकिन्छ र यो लोजिक एरर कहिलेकाहीँ हामी प्रोग्राममा करेक्ट लोजिक दिन सक्दैनौं फर्मुलाहरुमा केही मिस्टेक गर्दिन्छौं तर हाम्रो प्रोग्रामले त वर्क गर्छ तर करेक्ट आउटपुट दिदैन लोजिक हाम्रो गल्ती रहन्छ भने हाम्रो प्रोग्रामको आउटपुट पनि रङ नै आउँछ these all are the types of the error that can be found in our program but we can easily correct this error at this phase at this stage testing and debugging the program now next number documentation of the program this stage is also very important it is necessary to prepare documentation of the program once the program is error free यदि हामी प्रोग्रामको रियल डेभलपमेन्ट गरिसक्यौ हाम्रो प्रोग्राम एरर फ्री पनि छ भने हामी डकुमेन्टेसन लेख्दिने छौं हामी आफ्नो प्रोग्रामको पूरा डिटेल यसमा लेख्दिने गर्दछौं कि हाम्रो प्रोग्रामको भित्रमा कस्तो किसिमको भेरिएबल कस्तो किसिमको कन्स्ट्यान्ट कस्तो किसिमको लोजिकहरुको युज भएको छ जसले गर्दा अर्को प्रोग्रामरहरुले पनि हाम्रो प्रोग्रामको केही मेन्टेनेन्स गर्न आयो भने सजिलै तरिकाले डकुमेन्टेसन पढेर म्यानुअल पढेर सजिलै तरिकाले फाइन्ड गर्न सकोस् कि यो प्रोग्राममा कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कुराहरुको युज गरेको छ कस्तो किसिमको भेरिएबलको युज गरेको छ कस्तो किसिमको कोडिङ गरेको छ र त्यसपछि तिनीहरु सजिलै तरिकाले हाम्रो प्रोग्रामको मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ मोडिफाई गर्न सकिन्छ इट मे इन्क्लुड एल्गोरिदम यसले डकुमेन्टेसन गर्ने बेलामा प्रोग्रामरले एल्गोरिदम पनि राख्दिन सकिन्छ फ्लो चार्ट पनि युज गर्दिन सकिन्छ डाइरेक्ट सोर्स कोड पनि दिहाल्न सकिन्छ र अर्को म्यानुअलहरु पनि दिन सकिन्छ जसबाट युजरले अथवा अर्को प्रोग्रामरले अथवा त्यही प्रोग्रामरले सजिलै तरिकाले फाइन्ड गर्न सकिन्छ यो प्रोग्रामको वर्किङ क्यापेसिटीलाई वर्किङ कुराहरुलाई बुझ्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ डकुमेन्टेसन इट क्यान बी अपडेटेड एन्ड मेन्टेन्ड बाइ एनी प्रोग्रामर अर ओरिजिनल प्रोग्रामर डकुमेन्टेसनको मद्दतबाट नै कुनै पनि प्रोग्रामरले यो प्रोग्रामलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ चाहे ओरिजिनल प्रोग्रामर होस् चाहे अर्को प्रोग्रामर होस् कुनै पनि प्रोग्रामरले डकुमेन्टेसन नै हाम्रो प्रोग्रामको हेरेर मेन्टेनेन्स अथवा मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ इट इज एसेन्शियल फर इच प्रोग्राम आफ्टर सक्सेसफुली डेभलप यो सबै प्रोग्रामको लागि डकुमेन्टेसन सबै प्रोग्रामको लागि एकदम कम्पल्सरी हुन्छ एसेन्शियल हुन्छ नत्र हाम्रो प्रोग्राममा कुनै बेला पनि प्रब्लम आउँदा त्यसलाई करेक्ट गर्नको लागि बढी टाइम लाग्न सकिन्छ नाउ नेक्स्ट नम्बर हियर यू क्यान सी इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द प्रोग्राम दिस प्रोसेस अफ इन्स्टलिङ दिस इज द प्रोसेस अफ इन्स्टलिङ द एरर फ्री प्रोग्राम टु द एन्ड युजर्स कम्प्युटर इज कल्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भनेको हाम्रो कोडिङ पनि भइसक्यो सबै कुरा टेस्टिङ पनि भइसक्यो र त्यसपछि
सबै कुरा डकुमेन्टेसन पनि तयार भइसक्यो। यो सबै कुरा भइसकेपछि हामी के गर्दिने गर्दछौँ, सफ्टवेयरलाई आफ्नो घरमा हैन, हामी एन्ड युजर कहाँ पठाउने छौँ र त्यसको कम्प्युटरमा गएर हामी इन्स्टल गर्छौँ। त्यही इन्स्टल गर्ने प्रोसेसलाई, लोडिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन भनिन्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको डेभलपमेन्ट गरेको सफ्टवेयरलाई, कोडिङ गरेको सफ्टवेयरलाई एन्ड युजर मतलब जसको लागि हामी डेभलप गरेका छौँ उसको कम्प्युटरमा गएर लोड गरिदिनु हो, इन्स्टल गरिदिनु हो, त्यसलाई भनिन्छ इम्प्लिमेन्टेसन। इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि हामीलाई युजरलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि यो सफ्टवेयरलाई युज कसरी गर्ने। जबसम्म हामी तिनीहरूलाई सिकाउँदैनौँ तबसम्म तिनीहरू त्यो सफ्टवेयरलाई राम्ररी तरिकाले चलाउन सक्दैन, त्यही भएर हामीलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर इन्स्टलिङ द प्रोग्राम टु द युजर्स कम्प्युटर, द युजर्स need to be trained by the programmer about the use of the software. So this is also very essential. After installing the software to the end user computer, the programmer should provide the training to the end user so that they can easily understand how to use the software. And next number, you can see next number point, the process of eliminating means removing the errors in the system during its working period is called maintenance of the program. And maintenance is also very important because whenever the user work in the system, sometime it may come error in the program, so that it is also important for the programmer to provide maintenance services to the user, to the end user, so that the user will feel comfortable while using the software. जति बेला मेन्टेनेन्स को सर्भिसहरु प्रोभाइड गर्छ प्रोग्रामरले, प्रोग्राममा कुनै पनि एररहरु आउने बित्तिकै त्यो एररहरुलाई रिमुभ गरेर, जस्तै नयाँ कुनै बेला युजरहरुलाई अथवा कस्टमरहरुलाई नयाँ किसिमको मोडिफिकेसन चाहिन्छ, अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नयाँ किसिमको सफ्टवेयरमा फिचर चाहिन्छ, नयाँ विशेषताहरु चाहिन्छ भने त्यति बेला पनि मेन्टेनेन्सको आवश्यकता पर्छ र त्यति बेला कस्टमरहरुले प्रोग्रामरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। Maintenance of the program is necessary to fulfill the new type of requirement of the user. नयाँ किसिमको रिक्वायरमेन्ट आयो कस्टमरलाई भने त्यति बेला मेन्टेनेन्सको आवश्यकता पर्छ। Thank you. I will come another part with of programming language part 5 another day. Thank you. Have a nice day. Atin na nila diyo. Wala, pangatila rin. Vậy kita apa kau kerja? Ada yang nak kaji.